नूं चठाओ। बोलो परमेश्वर, ये तेरा जीवित कलाम है, जो कुछ ये लिखिया मैं उही बनूंगा। यीशु मसीह दे नाम च मंगदे हां। मेरे नाल खोलांगे जबूरां दी किताब, भजन सहता हिंदी च, इंग्लिश में साम। पहला जबूर मैं ही पढ़ांगा पूरा तुहाडे लई। कहंदा क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता है, ना ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी नहीं मुरझाते नहीं। इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। दुष्ट लोग ऐसे नहीं होते, वे तो भूसी के समान होते हैं जो पवन में उड़ाई जाती है। इस कारण दुष्ट लोग अदालत में स्थिर न रह सकेंगे, ना पापी धर्मियों की मंडली में ठहरेंगे, क्योंकि यहोवा धर्मियों का मार्ग जानता है, परंतु दुष्टों का मार्ग नष्ट हो जाएगा। सब बोलो आमीन। बोलो परमेश्वर, आज दा वचन मेरी आत्मा च बीजा जाए और कोई भी अंधकार दी ताकत इनू चुरा ना सके। निरा इस वचन नू सुनने वाला नहीं, बल्कि समझण वाला, इस उत्ते चलण वाला और दूसरिਆਂ दे नाल सांझा करने वाला बना। यीशु मसीह दे सामर्थी नाम च मंगदे हां। अपने गवांडी नूं कहो, आज तो मेरी नवी शुरुआत होने जा रही। हला के माड़ा जा कहो, हला के कहो, और आज तो मैं सफल होने जा रहा हूं और आखिरी साल तक मैं सफल ही रहूंगा। यीशु मसीह दे नाम च मंगदे हां। अज मैं जब प्रार्थना कर रहा सी, यीशु मसीह ने मेरे कान च आके, जिदा मैं तुहानू आके कहना ना जय मसीह दी, इस तरह यीशु मसीह ने आके मैनू कहा शलोम। हिब्रू भाषा च जय मसीह नू शलोम कहंदे, शलोम। मेरी बड़ी चाहना सी कि प्रभु मेरी स्पिरिट च तुसी गल कर दियो। जिहड़ी मैं प्रोफेसी करदा सी मैं आत्मा तो करदा सी, स्पिरिट तो। मैं कहा मेरे कान च भी बोलो, कान च भी मैं सुनना चाहना। मैं काफी देर प्रार्थना करता रहा। मैं कहा उठना उदों ही है जो प्रभु जो तुम बोलोगे। यीशु मसीह ने मेरे कान च आके क्या शलोम। शलोम हिब्रू भाषा च जां यूनानी हिब्रू च कहंदे, मेरे ख्याल हिब्रू च जय मसीह दी जिद्दां आपां बुलाउंदे उदां ही यहूदी अपने आप नूं कहंदे शलोम एक दूजे नूं मिल। ये यीशु मसीह दा वर्ड है एक दूजे नूं जो मिलदे। और मैं समझ गया ਇਹਦਾ कारण की आ। कारण यह सी जो यीशु मसीह ने उसे लैंग्वेज गल की जिहदे नाल यहूदियां नाल गल करदा सी, तो मैनूं समझ लग गया कि मैं उहदे घराने दा चुनिया जा चुका अज तो यीशु मसीह दे सामर्थी नाम च। तो मैं तुहानूं ही कहना शलोम। आज तो तुसीं यीशु मसीह दे घराने दे पहुंच चुके यीशु मसीह दे सामर्थी नाम च। प्रभु ने मैनूं कहा शलोम। इको ही वर्ड क्या बार बार सुनेगा शलोम। इको नहीं जिदा होंदी इको, एक बारी आवाज करो शलोम 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 शलोम। इन्ना इहदा बार बार क्या। ते जे पास्टर नूं उहने चुन लिया तो कलीसिया नूं पिछे नहीं रखेगा, कलीसिया उहदे नाल ही आ। मैं तुहानूं कहना शलोम। मैं क्या जिद्दां दाऊद चुनिया गया सी, अज तुसीं चुने जा चुके यीशु मसीह दे सामर्थी नाम विच। मैं क्या चुने जा चुके यीशु मसीह दे सामर्थी नाम च। सफल होने लई, सफल रहने लई चुने जा चुके यीशु मसीह दे सामर्थी नाम च। किन्ने जणियां नूं गल मेरी समझ लगी? जदों यीशु मसीह दाऊद नाल गल करदे होंगे उहनूं आके की कहंदे शलोम। मैं ओही गल तुहाडे नाल कर रहा। इहदा मतलब परमेश्वर ने दाऊद नूं चुनिया, उहनूं सफल बनाया तो सफल रहा।
ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਸਫਲ ਰਹਿਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਰਿਪੀਟ ਕਰੂੰ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਆ, ਕੁਝ ਵੀ ਆ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਹੋਣਾ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਲਾਈਫ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਫਲ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਸਫਲ ਰਹਿਣਾ ਆਖਰੀ ਸਾਹ ਤੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ। ਦਾਊਦ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਉਹ ਸਫਲ ਹੋਇਆ ਔਰ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਚਾਹੇ ਪਾਪ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਪਾਪ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆ, ਵਿਭਿਆਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਕਤਲ ਕਰਤਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਆਖਰੀ ਸਾਹ ਤੱਕ ਸਫਲ ਰਿਹਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਆਨਲਾਈਨ ਦੇਖ ਰਹੇ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਪਾਪ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਕਤਲ ਕੀਤਾ, ਵਿਭਿਆਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਅਬੋਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਗੰਦੇ ਤੋਂ ਗੰਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਖਤਮ ਹੈ ਅੱਜ ਤੋਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾਜ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਾਊਦ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵੇਖ ਰਿਹਾ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾਜ। ਉਹਦੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਅੱਜ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਦਾਊਦ ਹੈ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਫਲ ਹੋਵੋਗੇ, ਸਫਲ ਰਹੋਗੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾਜ। ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਆ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ਲੋਮ ਕਹੇ। ਔਰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਗਾ ਕਿ ਸਫਲ ਰਹੋਗੇ ਕਿਦਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਰਹੋਗੇ ਕਿਦਾਂ। ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਦਾਊਦ ਇੱਕ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸਫਲ ਰਹੂੰਗਾ ਕਿਦਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਧੰਨ ਆ, ਉਹ ਬਲੈਸ ਆ ਜਿਹੜਾ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਦੀ ਮੱਤ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਦੀ ਮੱਤ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਮਖੌਲੀਆਂ ਦੀ ਜੁੰਡੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬੈਠਦਾ ਤੇ ਪਾਪੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਪਹਿਲਾ ਜਦੋਂ ਜ਼ਬੂਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਉਹਦੇ 'ਚ 3 ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਦਾਊਦ ਨੇ ਲਿਖਤੀਆਂ ਕਿ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਬਲੈਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੇ ਬਲੈਸ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਦੀ ਮੱਤ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਮਖੌਲੀਆਂ ਦੀ ਜੁੰਡੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬੈਠਦਾ ਔਰ ਪਾਪੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹ 'ਚ ਨਹੀਂ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ। ਦਾਊਦ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਇਸ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਨੂੰ, ਜੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਜਿਹੜਾ ਦੁਸ਼ਟ ਬੰਦਾ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਗਲਤ ਬੰਦਾ, ਉਹਦੀ ਮੈਂ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਲਊਂਗਾ ਔਰ ਮੈਂ ਮਖੌਲੀਆਂ ਦੀ ਜੁੰਡੀ 'ਚ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਬੈਠੂੰਗਾ। ਦਾਊਦ ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮਾਮੂਲੀ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ 60 ਲੜਾਈਆਂ ਲੜੀਆਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਾਰਿਆ। ਉਹ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਰਾਜਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਇੰਨਾ ਬਹਾਦਰ ਰਾਜਾ ਸੀ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸੈਨਾ ਸੀ, ਜੇ ਖੜਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਫੌਜ ਦੌੜ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਦਾਊਦ ਖੜਾ ਤੇ ਦੌੜ ਜਾਂਦੀ। ਕੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਸੀ ਉਹ 'ਚ ਸਫਲਤਾ ਦੀ? ਉਹ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਦੀ ਮੱਤ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਸਲਾਹ ਐਰੇ ਗੈਰੇ ਕੋ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਸਲਾਹ ਪੁੱਛਦਾ ਸੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਤੋਂ। ਔਰ ਉਹ ਮਖੌਲੀਆਂ ਦੇ ਕਈ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਹਾ ਐਵੇਂ ਹੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਟਿਚਰਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ, 10 ਬੈਠੇ ਔਰ ਐਵੇਂ ਕਈ ਮਜ਼ਾਕ। ਉਹ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ ਔਰ ਪਾਪੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹ 'ਚ ਨਹੀਂ ਖੜਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਖਿਸਕ ਜਾਂਦਾ ਇਸੇ ਪਾਸੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹ 'ਚ ਨਹੀਂ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਯਹੋਵਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਤੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਮਗਨ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਤੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਧਿਆਨ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਜੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਜੋ ਵੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੈ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆ। ਔਰ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਉਹਨੇ ਪਹਿਲੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਬੂਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਾਇਆ ਕਿ ਧੰਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਯਹੋਵਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਤੇ ਮਗਨ ਰਹਿੰਦਾ, ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਦੀ ਮੱਤ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਮਖੌਲੀਆਂ ਦੀ ਜੁੰਡੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬੈਠਦਾ, ਪਾਪੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਉਸ ਦਰਖਤ ਵਰਗਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਕੰਢਿਆਂ ਤੇ ਲਾਇਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਹਰ ਟਾਈਮ ਪਾਣੀ ਮਿਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਟਾਈਮ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਫਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਤਿੰਨੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਿਹੜਾ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਦੀ ਮੱਤ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ, ਮਖੌਲੀਆਂ ਦੀ ਜੁੰਡੀ 'ਚ ਬੈਠਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਪਾਪੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹ 'ਚ ਖੜਾ ਰਹਿੰਦਾ ਪਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਉਹ ਉਦਾਂ ਦਾ ਵਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਉਸ ਬੂਟੀ ਵਰਗਾ ਵਾ ਜਿਹੜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪੜ੍ਹਦਾ। कहना दुष्ट लोग ऐसे हैं जो भूसी के समान होते हैं, जो पवन में अड़ाई जाती है, इस कारण दुष्ट लोग अदालत में ठहर नहीं सकेंगे, ना पापी धर्मियों की मंडली में ठहरेंगे, क्योंकि यहोवा धर्मियों का मार्ग जानता है परंतु दुष्टों का मार्ग नष्ट है। कहता ओ पंजाबी चो कहांगे उस राख वर्गे आ, खाक वर्गे आ कि जेड़े हवा आई ते उड़ जांदे आ ते उन्हां दा एंड की है नष्ट होना। तुसी देखदे हैं, तुसी आले दुआले च मसीह होने के बावजूद भी, चर्च जान के बावजूद भी तुसी मखौल एक दूजे नूं करदे,
ਔਰ ਗੰਦਾ ਮਖੌਲ ਕਰਦੇ, ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਲੈਸ ਹੋ ਸਕਦੇ? ਕਦੀ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਸਲਾਹ ਲੈਂਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ 'ਚ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੰਨ ਲਓ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ, ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਅੰਨ੍ਹਿਆ ਜਾਤੀ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਾ ਲਓ। ਸਲਾਹ ਕਿਹਦੀ ਲਓ? ਆਪਣੇ ਪਾਸਟਰ ਦੀ ਜਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚਰਚ ਆ ਕੇ ਵੀ ਜੇ ਸਲਾਹ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੈਂਦੇ ਪਏ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਰੱਜ ਕੇ ਹੇਰਾ ਫੇਰੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਚਾਹੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਬਹੁਤ ਆ, ਚਾਹੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁੱਠੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਜਨਾਨੀਆਂ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲੈਣੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਤਿੰਨੇ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤਿੰਨ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ 4 ਗੱਲਾਂ ਸਿਖਾਉਣਾ ਆ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੁਸੀਂ ਸਫਲ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਇਧਰ ਲੇਡੀਜ਼ ਵੀ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਦੀ ਮੱਤ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ, ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਗਲਤ ਬੰਦੇ ਦੀ, ਉਹਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਦੇਖਣਾ, ਇਹਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਕੀ ਆ। ਸਲਾਹ ਲੈਣੇ ਆਪਣੇ ਪਾਸਟਰ ਦੀ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੀ ਔਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ। ਔਰ ਮਖੌਲੀਆਂ ਦੀ ਜੁੰਡੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬੈਠਣਾ, ਔਰ ਪਾਪੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਤਿੰਨੇ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ, ਜਦੋਂ ਤਿੰਨੇ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋਗੇ, ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਸਫਲ ਹੋਵੋਗੇ, ਉਸ ਦਰਖਤ ਵਰਗੇ ਹੋਵੋਗੇ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਕੰਢੇ ਲਾਇਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਾਂ ਆਏਗਾ, ਫਲ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਆਏਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਜ਼ਨਸ 'ਚ, ਤੁਹਾਡੀ ਜੌਬ 'ਚ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ 'ਚ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਿਆਣਿਆਂ 'ਚ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਫਲਦਾਰ ਬਣੋਗੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਾਮਰਥੀ ਨਾਮ ਵਿੱਚ। ਰਹਿ ਕਿੱਦਾਂ ਸਕਦੇ? ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪੜਾਂਗੇ ਬਾਈਬਲ 'ਚੋਂ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਅਫੀਸੀਓਂ ਉਹਦੀ 5:3 ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪੜੂੰਗਾ। कहता जैसा पवित्र लोगों के योग्य है वैसा तुम में व्यभिचार, किसी प्रकार के अशुद्ध काम, लोभ की चर्चा तक न हो, निर्लज्जता, मूर्खता की बातचीत, ठट्ठे की, क्योंकि ये बातें शोभा नहीं देती वरन धन्यवादी सुना जाए। क्योंकि तुम ये जानते हो किसी व्यभिचारी, अशुद्ध जन, लोभी मनुष्य जो तो मूर्ति पूजा के बराबर मसीह और परमेश्वर के राज्य की मिरास नहीं। ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠਦੇ ਆ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਸੁਣਦੇ ਪਏ ਆ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵਿਭਿਆਚਾਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਦੇ ਪਏ ਆ, ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਆ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਚਾਹੇ ਧੀ ਭੈਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਲਾਲਚ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਪਏ। ਲਾਲਚ ਕਿਦਾਂ? ਕੁਝ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਬੈਠੇ ਲਾਲਚ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨਗੇ। ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੇ 2 ਨੰਬਰ 'ਚ ਪੈਸੇ ਬਹੁਤ ਕਮਾਏ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਬਾਹਰ ਭੇਜ ਕੇ ਪੈਸੇ ਬਹੁਤ ਕਮਾਏ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਚਿੱਟਾ ਵੇਚ ਕੇ ਪੈਸੇ ਬਹੁਤ ਕਮਾਏ। ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ? ਲਾਲਚ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਪਏ। ਜਦੋਂ ਵਿਭਿਆਚਾਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਆ, ਪਰ ਦੂਜਾ ਬੰਦਾ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੁੜੀ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਲੇਡੀ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਜਨਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਜਾਂ ਬੰਦੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਦਾ ਪਏ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦੇ ਪਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੂਰਖਤਾ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਮੂਰਖਤਾ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਪਏ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਬੈਠਦੇ ਪਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਿਰਲਜਤਾ, ਮੂਰਖਤਾ, ਵਿਭਿਆਚਾਰ, ਲਾਲਚ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਹਿੰਦਾ ਚਰਚਾ ਤੱਕ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ, ਚਰਚਾ ਤੱਕ ਨਾ। ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਰਾਜਿਆ ਦੇ ਵਾਰਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਵਿਭਿਆਚਾਰੀ, ਦੁਸ਼ਕਾਮਨਾ, ਬੁਰੀ ਲਾਲਸਾ, ਲਾਲਚੀ ਮਨੁੱਖ ਉਹ ਸਵਰਗ ਰਾਜ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਚਨ ਦੀ ਚਰਚਾ ਇੱਥੇ ਕਰਦੇ ਪਏ, ਇੱਥੇ ਕਿਹਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਆ? ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਜਦੋਂ 2 ਜਾਂ 3 ਮੇਰੇ ਨਾਂ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਗੇ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਊਂਗਾ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਪਏ, ਤੇ ਹਜ਼ੂਰੀ ਕਿਹਦੀ ਆਈ? ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਭਿਆਚਾਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਰੋਗੇ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕੁਝ ਵੀ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੁੜੀ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੁੰਡੇ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਜਨਾਨੀ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ, ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਉੱਥੇ ਵਿਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਵਿਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਜੂ। ਤੁਸੀਂ ਰੋਂਗ ਨਹੀਂ ਆ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਉੱਥੇ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਆ ਜਾਣੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆਏ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਦਾਂ ਦੇ ਹੋ ਜਾਣੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲਾਲਚ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਪਏ, ਹੇਰਾ ਫੇਰੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਪੈਸੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਮਾਏ, ਪਰ ਚਰਚਾ ਕੌਣ ਕਰਦੇ ਪਏ? ਤੁਸੀਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਸੁਣ ਕੇ ਉੱਥੇ ਆ ਜਾਣੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੋ ਜਾਣੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੀ ਹੋਣਾ? ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਉਹੀ ਸਾਰੇ ਪਾਪ ਆ ਜਾਣੇ। ਔਰ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਭਿਆਚਾਰੀ, ਦੁਸ਼ਕਾਮਨਾ, ਬੁਰੀ ਲਾਲਸਾ, ਲਾਲਚੀ ਬੰਦਾ
स्वर्ग नहीं जा सकता। तो जे तुहाडी स्वर्ग का रस्ता बंद हो गया तो तुहाडे सफल होने का रस्ता भी फिर बंद हो गया। किन्ने जणिਆਂ ਨੂੰ मेरी गल समझ आ रही? ते इसे करके पवित्र बाइबल च लिखिया तुहाडे स्वर्ग का रस्ता नहीं बंद होना चाहिए। जो तुहाडे स्वर्ग का रस्ता बंद नहीं होएगा तो तुहाडी आशीष का, तुहाडी तरक्की का, तुहाडी सफलता का भी रस्ता बंद नहीं होएगा यीशु मसीह दे सामर्थी नाम विच। किन्ने जणिਆਂ ਨੂੰ मेरी गल समझ आ रही? अज तो तुसी लोग भाएं जिन्ने मर्जी इदां दी चर्चा कर, तुसी उस जगह ते नहीं खड़े होना। कहंदा धन है ओ, ब्लैस है ओ जिहड़ा दुष्टां दी मत उत्ते नहीं चलदा, मखौलियां दी झुंडी विच नहीं बैठदा, पापियां दे रस्ते विच खड़ा भी नहीं हुंदा, चल जांदा। कहंदा धन है, धन दा की मतलब ब्लैस आ, इंग्लिश कहंदे ब्लैस आ, ओ आशीषित आ। दाऊद ये गल जानदा सी, ओ परमेशर दा जन सी और वो चुनिया होया सी परमेशर ने, और वो इन्हां गल्लां ते शुरू तो चलदा सी। वो मखौलियां दी झुंडी च शुरू च नहीं बैठदा सी, क्योंकि बाइबल च लिखिया ओहदे 8 भरा सीगे और उन्हां सब तो छोटा सी। ओहदे प्यो ने ओहदी ड्यूटी लाई सी बाहर भेडां चारन दी, तो कल्ला ही रहिंदा सी। उत्थे ना वो पापियां दे रस्ते च खड़ा हुंदा सी, ना दुष्टां दी मत उत्ते चलदा सी, ते ना मखौलियां दी झुंडी विच बैठदा सी। तिन्ने काम ओहदी जिंदगी च है नहीं सी। इसे करके परमेशर ने उन्हें चुनिया, और बाइबल च लिखा परमेशर ने उन्हें भेडां चारदे नूं चुनिया और इजराइल दा राजा बनया। और इदां दा राजा होया, वो सफल भी होया, राजा बन गए। कई राज होए वो फिनिश हो गए, किसी ने 4 साल राज किया, 5 साल राज किया, 10 साल राज किया, इदां दे राजे होए वो खत्म हो गए। पर दाऊद जिहड़ा पूरी उम्र राजा रहा और सफल राजा रहा। जे तुसीं चाहुंदे आ तुहाडी जिंदगी च भी सफलता होए ते और आखिरी साह तक सफलता होए, तुहानूं दाऊद वर्गा करैक्टर चाहिए। और बाइबल च लिखिया वो तिन्ने चीज़ां वो नहीं करदा सी। और तुहानूं मैं सब तो एक वड्डी गल तुहानूं एक दसना चाहुंदा, परमेशर कदी भी टैलेंटेड लोकां नूं इस्तेमाल नहीं करदा, अवेलेबल लोकां नूं इस्तेमाल करदा। चाहे तुहाडे च कोई क्वालिटी नहीं, तुसीं पढ़े नहीं, तुसीं लिखे नहीं, तुहानूं कोई हिसाब किताब नहीं करना आउंदा, तुसीं अनपढ़ आ, तुहाडे च कोई गुण नहीं, पर जे तुसीं पवित्र बाइबल दे वचनां नूं सुनदे पे आ और उन्हां दे अनुसार चलदे पे आ, जे उन्हां दे अनुसार चलदे पे आ, तो फिर डोंट वरी, चोन उपरों तुहाडी होएगी और तुसीं इन्ने सफल होवोगे, तुहाडे नाल दे पढ़े लिखे भी सफल नहीं होणगे यीशु मसीह दे सामर्थी नाम विच। परमेशर दी क्वालिटी आ, वो कदी भी उन्हां लोकां नूं इस्तेमाल नहीं करदा जिन्हां दे अंदर जिहड़े अपने आप नूं कुछ समझदे। परमेशर ओनू उच्चा करदा जिहड़ा अपने आप नूं कुछ नहीं समझदा पर ओहदे हुक्मां ते चलदा। पूरी बाइबल नूं ध्यान नाल पढ़ के देख लो, जदों गिदौन सीगा, गिदौन ने जिहड़े दूसरे देश दे राजा सीगा, ओहदी स्टोरी आ गिदौन दी, मैं तुहानूं सिंपल करके दसदा कि दूसरे देश विच लखां दी फौज सी और परमेशर ने जो उन्होंने चुनिया, परमेशर ने जो चुनिया कहंदा तुरी अपना बिगल वजा ते इजरायली इकट्ठे होणगे। बाइबल च लिखिया 40,000 लोग इकट्ठे हो गए। परमेशर कहंदा नो, जे तू 40,000 ना जाके लड़ूंगा तो मेरी महिमा किदां होएगी? नहीं, कहंदा इन्हां चों जिहड़े लोग डरदे आ, अनाउंसमेंट कर, जिहड़े डरदे आ वो चले जाण। 30,000 लोग चल गए, 10,000 रह गए। कहंदा परमेशर ठीक आ, परमेशर कहंदा नहीं अजे भी ज्यादा आ, कहंदा अजे भी ज्यादा, कहंदा इन्हां नूं थल्ले भेज, जिहड़े थल्ले कुत्ते वांगू जाके पानी पीणगे उन्हां नूं रख ली, ते जिहड़े वधिया तरीके नाल पानी पीणगे उन्हां नूं भेज दी। और बाइबल च लिखिया सिर्फ 300 लोगों ने उदां पानी पीता। और बाइबल च लिखिया 300 लोगों नूं परमेशर ने सिलेक्ट किया, तो दूसरे पासे लखां दी फौज सी, 300 लखां नाल लड़े और जयवंत होए यीशु मसीह दे सामर्थी नाम विच। क्यों? परमेशर उन्हां लोकां नूं पसंद करदा जिहड़े कहंदे भी असीं कुछ भी नहीं, जिहड़े दुनिया दी नज़र च आलतू फालतू आ, इहनूं तां किस काम दा पता ही नहीं, ये तो फेलीयर आ, ये अज तक कदी कामयाब नहीं होया, इहनूं ते चर्च ही दीदा। जे तुहानूं इदां दीयां गल्लां हो रहीआं ते समझो तुहाडी चोण हो रही आ दाऊद वांगू, और तुसीं ब्लैस होवोगे यीशु मसीह दे सामर्थी नाम विच। बाइबल च लिखा सिर्फ 300 लोगों के नाल, 300 लोगों के नाल लखां लोगों नूं हराया। क्यों? क्योंकि परमेशर की क्वालिटी है, कदी भी वो
कदी भी ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਮਝਦਾਰ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਮੇਰੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਕੁਆਲਿਟੀਆਂ, ਉਹਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੈਂ ਨਕੰਮਾ ਵਾਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਨੂੰ ਚੁਣਦਾ ਔਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ ਔਰ ਇੰਨੀ ਉਚਾਈ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਐਂਡ ਤੱਕ ਉਹ ਸਫਲ ਵੀ ਰਹਿੰਦਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਾਮਰਥੀ ਨਾਲ। ਅੱਜ ਕਿੰਨੇ ਜਣਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ? ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਨੇਚਰ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਚਰਚ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਦੇ ਲੋਕ ਘਟ ਗਏ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਘਟ ਜਾਣੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਡਿਪਲੋਮਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਪਾਸਟਰ ਬਣਨ ਦਾ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਿਖਾਇਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਵੀ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਚੱਲ ਪਿਆ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਮੈਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਮੈਂ ਚੱਲਾਂ ਚਰਚ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮੈਂ ਕੀ ਬੋਲਣਾ ਕੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੇਰੀ ਬਾਡੀ ਹਾਜ਼ਰ ਆ, ਮੇਰਾ ਮੂੰਹ ਹਾਜ਼ਰ ਆ, ਤਾਂ ਤੂੰ ਹੀ ਬੋਲਣਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਜੌਬ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ, ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾਓਗੇ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਮੈਂ ਨਕੰਮਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਦਾਊਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੀੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਚਲਾ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ? ਔਰ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਮਹਾਨ ਰਾਜਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਮਹਾਨ ਰਾਜਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇੰਡੀਆ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਕੰਟਰੀ ਆ, ਇੱਕ ਲੜਾਈ ਨਿੱਕੀ ਜੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਲੜਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ, ਉਹਨੇ 60 ਲੜਾਈਆਂ ਲੜੀਆਂ, ਉਹ 60 ਹੀ ਜਿੱਤੀਆਂ, ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਾਰਿਆ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਦੀ? ਪਤਾ ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਦੀ ਮੱਤ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਬਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਮਖੌਲੀਆਂ ਦੀ ਝੁੰਡੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਔਰ ਪਾਪੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਖੜਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨੇ ਗੱਲਾਂ ਦਾ, ਚਾਰੇ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਚੁਣੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਸਫਲ ਵੀ ਹੋਵੋਗੇ ਔਰ ਸਫਲ ਰਹੋਗੇ ਵੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਾਮਰਥੀ ਨਾਮ ਵਿੱਚ। ਕਿੰਨੇ ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ? ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਖਾਸ ਆ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ। ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ 'ਚ ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਨਿਕੰਮੇ ਆ, ਘਰ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਚਰਚ ਚੱਲ ਜਾਂਦੀ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ, ਪਰ ਨੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਵੱਡੀ ਵੈਲਿਊ, ਵੱਡੀ ਵੈਲਿਊ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਚੱਲੀ ਵੀ ਜਾਓਗੇ, ਚਾਹੇ ਘਾਟਾ ਹੋਏ ਚਾਹੇ ਵਾਧਾ ਹੋਏ, ਫਿਰ ਡੋਂਟ ਵੈਰੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦਾਊਦ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਫਲ ਵੀ ਹੋਵੋਗੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਾਮਰਥੀ ਨਾਮ ਵਿੱਚ। ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਦਾਊਦ ਵਿੱਚ ਕੁਆਲਿਟੀਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਸਫਲ ਰਿਹਾ। ਜਦ ਉਹਨੇ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਦੌੜਿਆ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਹੋ ਗਿਆ ਪਾਪ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਾਪ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਤੂੰ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿਕਾਰੀ ਆ, ਤੂੰ ਦਿਆਲੂ ਆ, ਤੂੰ ਮਾਫ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਔਰ ਜਦ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਔਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਰਾਜਾ ਬਣਾਇਆ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਆਖਰੀ ਸਾਹ ਤੱਕ, ਬੁਢਾਪੇ ਤੱਕ ਉਹ ਰਾਜਾ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ ਔਰ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਰਾਜਾ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਗਿਆ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਾਮਰਥੀ ਨਾਮ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ ਦਾ ਮੇਰਾ ਵਚਨ ਕੋਈ ਲੰਬਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਸਿਖਾਉਣ ਅੱਜ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਚਾਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੋਲੋ, ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ, ਉੱਚੀ ਬੋਲੋ, ਉੱਚੀ ਬੋਲੋ, ਮੂਰਖਤਾ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ, ਲਾਲਚ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ, ਔਰ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਦੀ ਮੱਤ ਉੱਤੇ ਨਾ ਚੱਲਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ, ਔਰ ਮਖੌਲੀਆਂ ਦੀ ਝੁੰਡੀ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬੈਠਣ ਦੀ। ਬੋਲੋ, ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਜਦ ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਪਰਹੇਜ਼ ਰੱਖੂੰਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਤੇਰਾ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਜੋ ਦਾਊਦ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ, ਔਰ ਮੈਂ ਸਫਲ ਹੋਊਂਗਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਾਮਰਥੀ ਨਾਮ 'ਚ। ਕਿੰਨੇ ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ? ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਲੰਬਾ ਚੌੜਾ ਟੌਪਿਕ ਨਹੀਂ ਅੱਜ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਸਿਖਾਉਣਾ ਆ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਦੀ ਮੱਤ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ, ਮਖੌਲੀਆਂ ਦੀ ਝੁੰਡੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬੈਠਣਾ, ਔਰ ਪਾਪੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਔਰ
ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਲਾਲਚ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਮੂਰਖਤਾ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਰਹੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਨਹੀਂ ਹੋਵੋਗੇ। ਔਰ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਉਦਾਂ ਦੇ ਬਣੋਗੇ, ਉਸ ਦਰਖਤ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਕੰਢਿਆਂ ਤੇ ਲੱਗਾ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਫਲ ਦਿੰਦਾ। ਫਿਰ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉੱਚੀ ਮੈਂ ਰਟਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਖੁਰਾਕ ਨਾਲੋਂ ਖੁਰਾਕ ਉਹ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਹਜਮ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਬਦਾਮ ਹਜਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਬਦਾਮ ਦੇ ਦਿਓ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਰੋਟੀ ਵਧੀਆ ਦੇ ਦਿਓ, ਜਿਹਨੂੰ ਵਧੀਆ ਰੋਟੀ ਲੱਗਦੀ ਤਾਂ ਰੋਟੀ। ਬੋਲੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਸ਼ੁੱਧ ਕੰਮ ਦੀ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕਰੂੰਗਾ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਲਾਲਚ ਦੀ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕਰੂੰਗਾ, ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕਰੂੰਗਾ, ਮੂਰਖਤਾ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕਰੂੰਗਾ, ਠੱਠਿਆਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕਰੂੰਗਾ, ਮਖੌਲੀਆਂ ਦੀ ਜੁੰਡੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬੈਠੂੰਗਾ, ਪਾਪੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਨਹੀਂ ਰਹੂੰਗਾ। ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਕਰ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਦਇਆ ਕਰ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਆਖਰੀ ਸਾਹ ਤੱਕ ਮੰਨਦਾ ਰਵਾਂ। ਔਰ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾਊਦ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਸੀ ਔਰ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਔਰ ਸਦਾ ਸਫਲ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਸਦਾ ਸਫਲ ਹੋਊਂਗਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਾਮਰਥੀ ਨਾਮ ਵਿੱਚ। ਸਭ ਜਨ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਓ।